I go on. Today we are going to do a lesson, practice the past tense and the future. I have done before, but we haven't spoken. Now you must learn how to put into sentence. That's the other important thing. Now actually we have to do more grammar, but this is the basic foundation for English grammar. This is what you got to talk also. So it's easy. What you learn here is what you have to express yourself when you have to speak of the past, present and the future. Now we did the present tense in my previous lesson. And these also I have given a hang of it. Right? I drank. Now you know what is I drank. Now this section, all I have written drank and drink කියන එක අතීත කාලේ. දැන් මේ ඔක්කොම එන්නේ අතීත කාලේ. I drink එක past tense, drank. Next one, you drank. මේක තමයි රටාව මතක තියාගන්න. ඒක තමයි පිළිගන්නේ. He drank, she drank, and then it drank. ඒක වචන ගැනීම drank අයියකට වෙනසක් එන්නේ මේකමයි තියෙන්නේ ඔක්කොම එක වගේ. Next one, we කියන බහුවචනයට drank. දෙකටම තියෙන්නේ drank, drank, drank. ඒක ගියපාර මම lesson එකේ කරා මේ වචන ටික. Right? Come කියන එකේ past tense එක came, ආවා. Next one, stand, past tense will be stood. Stood කියන්නේ හිටගත්තා. Stand කියන්නේ නැගිටින්න. අපි national anthem එකේ නැගිටින්න. අනේ ඒක නැගිටින්න කියන. Stood කියන්නේ past tense එක නැගිට්ටා කියන. Next one, eat. Eat කියන්නේ කන්න. කෑවට පස්සේ කාලේ ඉවරන ate. I ate rice. Right? Jump is jumped. You add ed to the end to make the past tense. Run becomes ran. Live, lived, ed add කරන past tense එකට. Swim, you don't add ed, you say swam. That's pronounced as swam. පීනුවා කියන එක පීනලා ඉවරයි swam. Next one is sit. ඉඳගන්න past tense sat. Play and played, then again you add ed for certain words. You have to remember that. Walk is walked. Walked. You don't pronounce this ed. I told in my previous lesson, another lesson before this. Okay. When you came across the word walk and everything, if you had followed those lessons, this is not difficult there. ed is not pronounced as would. කියන්නේ නැහැ. උච්චාරණයට මේකේ ට අකුරෙන් ඉංග්‍රීසි වල පොඩ්ඩක් ඔතන වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි අනිකට walked ට කියනවා. ඒගොල්ලෝ මේක played ඊළඟට walked කියන එකට ට sound එක. සද්ද තුනක් එනවා. අතීත කාලේ හරවනකොට. So this is walked සද්ද ටයන්න. ed සද්ද කරන්නේ ed සද්ද කරන්නේ ට සද්ද කියන්නේ walked. Right? Played කියන්නේ සෙල්ලම් කරා කියන එක. Last one is climb. Is climbed. Then again you add the ed to make it a past tense. Now apart from this, there's another thing called past participle. The verb is divided into 3 sections. I won't be having the third as yet. I promised I'll do the alliteration, which I hope to do it in my next lesson to get your tongues, flexible to speak English. So here we'll put it to sentence. Now we'll further improve on this because this is something I had done basically in a previous letter. But I drank. Now try to fill the balance to make it a sentence. I drank. What? I drank. Now what is the utensil you have to use? You have to use the container, right? I drank a cup of milk. You can say a glass of milk, a cup of tea. Now this is what you got to talk all the time. You drank. This is also you drank. මෙතන මම ලිව්වේ බහුවචනයටත් you මේක මම කියලා දීලා තියෙන අන්ත පාර ඒක වචනත් you. Then you drank. He drank. You drank a cup of what? You can use a cup of coffee, right?
a glass of water, whatever it is. Where බිව්වා කියන එක තමයි you drank. ඒක අපි එතනින් නවත්තන්නේ නැහැ නේ. You drank මොකක්ද කියන එකට තමයි අපි දැන් අද proceed කරන්නේ for speech. Right? He drank a cup of milk, he drank a cup of tea. ඕක තමයි තියෙන්නේ බොන්න පාවිච්චි කරන්න අපි කෝප වීදුරු බෝතල් වගේ නේ. ඊළඟට she drank අර වගේම මේක ස්ත්‍රීලිංග she drank what we will say a glass of orange juice. Glass of, always try to use the word of in English. That is the best of English. You can say she drank කියන පුළුවන්. But හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත එකලා පාවිච්චි කරන්නේ of කියන එක දාලා. ඒක මම උගන්වනකොට මම ඉගෙන ගත්ත විදිහට මම එංගලන්තේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත විදිහට තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න අඩු නෑ. අඩු කරන්නේ නැහැ මම ඒක තමයි supreme level එක ඇවිල්ලා standard English කියන එක and I received pronunciation. So those things what I learned I like to teach you. ඒකයි මම කියන්නේ මේ of කියන එක දාන්න sentence becomes a little longer. Now the correct formation, correct way of saying is you add the of. A glass of orange juice, a glass of lemon or glass of whatever drink you say. Whatever you drink, sherbet or milk, water, anything, a glass of, always get used to saying, I drank a glass of water. I drank a cup of tea. I'm teaching you off make because ඒක වඩා ලස්සනයි. වඩා හරි විදිහට. ලස්සන එකට වඩා ඒක හරි විදිහනේ අපි කරන්න ඕනේ. So you always use what the container is, what it contains, and use a glass of milk, a bottle of milk, a bottle of water, whatever liquid, a bottle of kerosene, you can vomit it. Only that part kind of bottle of oil, off කියලා දාන්න පුරුදු වෙන්න. හොඳට ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් අයට මේ ඔෆ් එකේ මේක ෆලෝ කරනකොට කියන්න මම දන්නවා දැන් ඊ මම දැනගත්ත ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ළමයි බලනවා කියලා මේක. මම රාත දැනගන්න හම්බුනේ. පණිවිඩයක් ලැබුණා. එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ තියෙන තව ඉන්න තත්ත්ව ටිකක් ඉහළට යන්න විතරයි මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි වලට ඔෆ් දාන්න කියන. අනිත් ළමයටත් මම ඒකම උගන්වන්නේ. ආයෙ වෙනසක් කරන්න ආස නැහැ. ඉන්ටර්නැෂනල් දාන්න no international it does not matter. English is the same for me. I'm teaching the same manner. Right? No difference. So you all also learn to say a glass of milk, a bottle of milk, of talakyan. A jug of water, jug can joku, last time I had taught you all, jug can joku. A container getting a bucket can a bucket can be a box from English and current, but it is that make sound correct. A bucket of water. Bucket and biscuit can a biscuit කියලා. දැන් අපිට මෙහෙම උච්චාරණ පාවිච්චි කරන අපි ගම්පලාතකට ගිහිල්ලා බිස්කට් කියනකොට අපි බිස්කට් කියන්නේ හොඳ නෑ. ඒක මම හිතන එක හරි නැහැ කියලා. නොදන්න අය තැනකට ගිහිල්ලා අපි දන්නවා කියලා මෙහෙම කියන්නේ ඒක මම සාමාන්‍ය කැමතියි. මම හුඟක් සමාජශීලී වැඩ කරන්නේ මම සෝෂියලොජිස්ට් කෙනෙක් also මම හුඟක් මේ දුප්පත් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන කෙනෙක් මම. ඉතින් ඒ තැන් වලට මම ගිහිල්ලා තියෙනවා පිටිසර පැති වලට ගියාම මරණ ගෙවල් වලට එන්න ගියාම ගියනවනේ. එතෙන් කියන්නේ බිස්කට් කියලානේ. ඒතර අපිත් එක බිස්කට් කියන්නේ. ඒ මගේ හැටියක්. හරි වචනේ බිස්කට්. නා අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් වල ගියාම IWMS එකේ බිස්කට් කියලා ලෙක්චරර්ස්ලා පාවිච්චි කරනවා. ඒතර අපිත් බිස්කට් තමයි කියන්න ඕනේ. ඒතර ඇයි අපි අඩුව කියන්න හොඳ නැහැ. දන්නවනම් හරි විදිහට කියන්න. ඒක වරදක් නැහැ. මම කල්පනා කරලා මම හුඟක් මේ ඈත පළාත්වල ළමයිට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. හුඟක් මහන්සියෙක් කෙනෙක්. ඒකින්ද ඒ ළමයි ගැන හුඟක් දේවල් හිතලා තමයි මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදාන්නේ. ඔකන වඩා හොඳට මගෙන් මේ ලෙක්චර්ස් අහන අයට කියනවා මගේ වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉංග්‍රීසි පමණයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසි ඉහළ තත්ත්වයෙන් යන්නේ. That's called wisdom through literature. ඒක යන්නේ FP එකේ wisdom through literature. There I only use English. ඒක ඇවිල්ලා poetsලා ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලන් ගැන තමයි එතෙන්ද කියන්නේ. එතන සිංහල භාෂාවක් නැහැ. මම මේ සිංහලට ආවේ හුඟක් අපේ රටේ ළමයිගේ ඉංග්‍රීසි දැනීම අඩුයිනේ. මම සිංහලෙන් කියනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මමත් ඉගෙන ගත්ත සිංහල මාධ්‍යෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන්නේ නෙවෙයි. ඉතින් මම දන්නවා සිංහලෙන් මොනවද දන්නේ අපි මොනවද දන්නේ නැත්තේ කියලා ඔක්කොම දන්නවා. මේ සිංහල කවි හරි ලස්සනයි. මම ඒව දන්නවා. එතකොට අපි මේවා පාවිච්චි කරනකොට මතක තියාගන්න මේ ඔෆ් කියන එක දාලා කියන්නේ. Next one we'll see. Eat and ate. She ate a slice of bread. ඔන්න bread එක කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන වචනේ මේවා නෝට් කරගන්න piece of bread නෙවෙයි. ඒකට කියන්නේ
slice can. She ate a slice of bread. දවකට තව මොනවාරි දාන්න ඕන with butter and jam. ඔන්න අපි තව proceed කරා. වචන කතා කරනකොට she had a slice of bread එකට she ate කියන එක use කරනවා. She ate had කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණාම මේවා පාවිච්චි කරන්න. දැන් she ate a slice of bread. bread කියන්නේ පාන්. with කියන්නේ මොනවා සමගින්ද? with some jam and butter. So you try to tell that while I'm taking this lesson. You try to repeat if you want. You can write, because I'm getting students from all different sections of the society. Right? I'm concentrating a lot on the outstation children who never get a chance of listening to English. I was told, because I visit those places. So then we come to jump and jumped. What is the other word we can say? Jumped. Then අපේ ලංකාවේ කියන high jump kind someone jump තාපෙන් එහා පැත්තට කියන්නේ jump. Only the panhammer, that's called jumped. Jumped is pronounced කරන්නේ tell something ලියන්නේ ඊටි දා. ඔය පොඩි වෙනස්කම් ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා. ඒක තමයි මම උගන්වන්නේ. ඒ වෙනස ඉගෙන ගන්න. ඒව ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වරද්දලා තමයි මේවා කියන්නේ. So remember, then run කියන්නේ දුවන එකට practice in the past tense. Run එකේ past tense එක ran. Run දුවන්න, ran දිව්වා. දැන් අපේ ළමයි ගිහිල්ලා ලස්සනට දිව්වේ. ඒකට කියන්නේ they ran. ඒවල දිව්වා කියන එකට කියන්නේ ran. එතන මේ ran එකට තව අපිට එකතු කරන ran fast, එකට අරගෙන ran slowly, එතකොට ran in a very dynamic way කියනවා. dynamic කියන අලුත් වචන තමයි කියන්නේ බොහොම නිකන් මේ හරිම දැන් අපේ ඉපලා හිටින්නේ ගෝල් මෙඩල් ගත්ත නිකන් බොහොම dynamic එක energy තියුණා දුවන්න. ඒක හරි admirable. ඒක තමයි අපි මෙතන කියන්න ඕනේ මේ ran කියන එක. ran 4 to 100 meters දුවන්න. right? ran ඒවත් දෙල ඉවරනට පස්සේ ran කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ran එකයි rain කියන අනිත් වචන විතර නැහැ. rain කියන එක මම මුලදී කියලා දෙලා තියෙනවා. rain කියන්නේ වැස්ස. rain go away කරේ වැස්ස. ඒක ran. ඒකට උච්චාරණය කරනකොට පටලව ගන්න එපා. ඒක ran. අරක rain. ඒක rain කොට කියනකොට අපි කට ඇතුලේ දිව එක පොඩක් roll වෙනවා. ඒකට කියන්නේ rain මේක ran. දැන්සේ අර උඩ කල්ලට යනවා rain කියන වැස්ස කියන විතර පොඩි වචනේ වුණාට ඒකේ කියන ක්‍රමය වෙනස්. rain ran. ran වැස්ස rain දිව්වා ran. Okay, see the difference in sounds. Then live and lived. Live කියන්නේ live එකේ live ඊටි දාලා දෙන past tense. මේ ඔක්කොම අද තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම අර වචන ටික වෙනස් කරන්න නැතුව ගිය පාර කරපු වචන වලට I have included how to write a past tense කියන එක. past tense කියන අතීත කාලේ future tense එකත් මම මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙනවා. නමුත් අදත් ලිව්වා මිස් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවනම් දැනගන්න කියලා. ඒකෙන් swim එකට swam. swim එකක් තියෙනවනේ අපි ස්පෝර්ට්ස් වල ළමයි swimming events තියෙනවනේ ඔලිම්පික්ස් වල එහෙම තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න swim swam පීනලා ඉවරයි. ඒකට කියන්නේ swam. ඔක past participle එකක් තියෙනවා swam කියලා. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට දැම්ම කියන්නේ නැහැ. මේක කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න හොඳට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද verb එක කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. present past and past participle කියලා කොටස් තුනකට යනවා. හරිද? ඉතින් අපිට තව එකක් එහෙම ඉගෙන ගන්නක් තියෙනවා. sit sat. sit ඉඳගන්න හිටියා sat. She was seated. She sat on a high chair. She sat on a high chair කියනකොට ඉතින් high කියන්නේ ඉහළ පුටුවක ඉඳගත්තා. She sat on a high chair. Then swing, sit, sat, play and played. Play and played. Sri Lanka played against which country? Any country, you say New Zealand or Pakistan or India. Played against. විරුද්ධව ගහනකට කියන්නේ played කියන්නේ ගැහුවා ගහලා ඉවරයි.
දැන් මම කිව්වා eat them. She ran and finished කියන එකම තමයි මේක ඉවර කරලා තියෙන ed වලින් played ගහලා ඉවරයි. play කරන එක පස්සේ එක තමයි played කියලා දාන්නේ. then walked කියන්නේ ඇවිදින්න walked මේ ed සද්ද කරන්නත් ඕනේ ටයන්න සද්දේ. ed උත්සාහ ගන්න එපා ඔඩ් ගන්න. ඒක වැරදි. මේ ඉංග්‍රීසි වල හැටි ඉතින් අපි ඔය විදිහට ඉගෙන ගන්න එපා. මේක කියන්නේ walked. I think I have mentioned this before also, but there are new people who are watching. But I prefer they start from the very first lesson. Walked. See, it's not ed, but you write ed, but we pronounced it. Writing is different, pronunciation is sometimes different. Grammatically, everything is easy. What we write here is what we have to talk. Grammar, no changes. Slight changes in pronunciation, like this. This ed sounds like t sound. Now these are things you have to. He walked into the what you call to the platform or the train. He walked into the main road. He walked into only කරලා කැවිදපු කෙනෙක් අපි මතක් කරමු ඒක තමයි වෙන්නේ. He walked to සබ්ද කළා. He walked into the rain. He walked into the rain and වැස්ස වෙලාවට ඇවිත් walk. Then he walked a mile. Hatak like Avita. He walked a mile. He walked a mile. Got it? Right. Now remember, no order, but you have to ed, you have to write, but to pronounce these certain words. And the other one is climbed and climbed. Climbed and negga. Make our kali kiyala dila thiyena. Kali lessons wala apu wachana. So I hope you remember. On the other side, we find the plural of this. The past tense. Drank. Same thing goes on. We drag, you drag, they drag. මේක අර චක්‍රය වගේ අපි කියන්නේ චක්‍රය ඉගෙන ගන්නකොට අපි කියන්නේ ඒ සිස්ටම් එක මේ ටික තියෙන්නේ. මේ ටික ඉගෙන ගන්න. මේකට තමයි මේකෙන් තමයි මේ වචන වලට තමයි අපි වෙන ක්‍රියාපද දාලා ගන්න. මේ ඕන එකක් දාන්න මීට වඩා ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සිංහලෙන් ගොඩක් තියෙනවා කියලා වචන. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවානේ. මේ බෝඩ් එකට ඒවා ඔක්කොම එන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා අර මේ බලලසේකර එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝෂය. ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඉංග්‍රීසි විතරක් බලනවා නම් ඔක්ස්ෆර්ඩ් හොඳයි. ඒ වගේ ඩික්ෂනරි පාවිච්චි කරන දැන් ඔයගොල්ලන්ට බර්ත්ඩේ ප්‍රසන්ට් එකක් මමකට දෙන්න හදනවානේ කවුරුහරි. මම අත්හැරගෙන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඩික්ෂනරි තමයි. ළමයිගේ සයිස් එක බලලා. ඒක ප්‍රයෝජනවත්. මම ඩික්ෂනරි පාවිච්චි කරනවා. මම ඩික්ෂනරි හංගක් තියෙනවා. මට අර එකපාර පන්සලක translation එකක් කරන්න වෙලා හරි අමාරු වචනයක් ආවා. ඒක ඩික්ෂනරි එකකවත් නෑ. මම ගිහලා පාලි සිංහල ඩික්ෂනරි එකකුත් බැලුවා. ඒකෙත් නෑ. අන්තිමට මට කරන්න වචනයක් හදන්න දුන්නා ඉංග්‍රීසියට. ඉතින් එහෙම තත්ත්වවල වලට එනවා. ඉතින් ඒකෙන් මට ඩික්ෂනරි මා ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඇමරිකන් ඩික්ෂනරිත් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වචන ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි මම උගන්වන්නේ නැහැ. තරහට නෙමෙයි මම ඉගෙන ගත්තේ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි. ඉතින් මම ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි උගන්වන්නේ. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි අපේ පාවිච්චි කරන කලර් කියන වචනට LOUR එන්න ඕනි එක LOR කියලා දානවා. ඒකලම ෂෝට්කට් දානවා ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලට. ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉතින් අපි මෙහෙමයි අපි බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි තමයි වැඩි කැමති කරන්නේ. නේද? ඒක තමයි මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේ කියන්නේ හිතටම උගන්ට හොඳට ඔළුවට ගන්න. ඉගෙන ගන්න බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි. මම කියන්නත් අග ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එපා කියලා නෙවෙයි. අපේ එක්සෑම්ස් වලට දැන් ළමයි පුහුණු කරාම ඉන්ටර්නැෂනල් එක්සෑම්ස් වලට ඉංග්‍රීසි බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි තමයි පේපර් එකේ එන්නේ සෙට් කරන්නේ. ඉතින් ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි කරන්න ගියොත් ඒගොල්ලෝ අකමැත්තක් නැහැ කිව්වා. අකමැත්තක් නැහැ කිව්වට පේපර් මාක් කරනකොට ඒගොල්ලෝ මාක්ස් දෙනකොට ඒගොල්ලෝ ප්‍රිෆර් කරා ඒගොල්ලෝ සුද්ධ වෙනදා මේ භාෂාව ඒ විදිහට හදාරන ඒක සිම්පල් දෙයක්. සෝ ඉතින් මම පුහුණු කරන්නේ ඔක්කොම එක්සෑම්ස් වලට බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි. ඕකේ. ඒක අපි ඉගෙන ඕක තමයි ලංකාවේ ඉගෙනන්නේ. බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි යනවා you drank එකත් බහුවචනයකට මම මේක දෙපැත්තටම දැම්මේ මොකද ඒක වචනයකට ඔයා කියන වචනේ අපි සිංහලෙන් කියන ඔයා කියන මේක you කියන මේ බහුවචනයකට අපි you කියනවා. ක්ලාස් එක could you be silent කියලා අහනවා. ටීචර් කෙනෙක් ළමයිගෙන් අහනවා සද්ද කරන්න පන්ති වල ළමයි සද්ද කරනවානේ. මේ හුඟක් කලකට පන්ති වල අපේ ළමයි සද්ද කරනවා තමයි හැම වෙලාවෙම මම වැඩි කතා කරනවා. ඒකට සද්ද කරන්න වෙලාවක් අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒකයි
So you see ඒක එතනදී අපි යූස් කරන ටීචර්ස් නම්බර you කියලා මුළු පන්තියේ 35 40ක් මම උගන්වන 52කුත් හිටිය එක පන්තිවල private schools right එතකොට අපි කියන්නේ මේ you be quiet කියන්නේ මොකද නිශ්ශබ්ද වෙන්න නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියන්නේ සත්‍ය කරන්න බලමයි කතා කරනවානේ ඩිස්ටර්බින් ටීචර් කෙනෙක්ට මොන හරි උගන්වනකොට ටීචර් කෙනෙක් පණ දාලා උගන්වන ළමයිට ඒ දැනීම දෙන්න ළමයි පිටිපස්සට වෙලා කතා කරන ටීචර් සන්තෝෂ නැහැ නේ ඉතින් ඒකින්ද මේ එතකොට ටීචර්ස්ලා කියන වචන තමයි be silent නිශ්ශබ්ද වෙන්න be quiet කියන්නේ ඒකත් නිශ්ශබ්ද වෙන්න right ඒ වචන පුරු දෙන්න චුට්ට ඔයගොල්ලෝ ටීචර්ස්ලා වෙලා ඉන්න මෙතන දන්නේ මම දන්නේ මෙතන ටීචර්ස්ලා ඉගෙන ගන්න කියලා මම ආරාධනා කරලා තියෙනවා ඉගෙන ගන්න කියලා එහෙම කතා කරනවා ඊළඟට ආනත් මේක බහු වචනේ මේ he she it කියන එකේ බහු වචනේ they මම කලින් කියලා තියෙනවා දැන් නැවත රිවයිස් කරන්න because I want to talk more with these things that they drank coffee they drank milk ඒගොල්ලන් බිව්වා කියන වචන අපි අතට දානවා එතකොට මෙතන they drank මොනවාද water they drank කියලා ඕනි වචන එතකොට මේ වචන they stood when the president arrived stood කියන්නේ නැගිට්ටා අපි ඒක ටිකක් දික් කළා කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ stood කියන්නේ නැගිටිනවා කොයි වගේ අවස්ථාවද නැගිටින්නේ ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියමු අපිට ලේසිම එකක් කියන්න පුළුවන් they stood when the president arrived president එනකොට නැගිටින්න ඕනේ හරියට කියා කියන්නේ නැගිටින්න කියලා නමුත් ඒක අපි හිතුවකමක් තියෙනවා කවුරු හරි නායකයෙක් ආවහම අපි නැගිටිනවා so we all stood අපි කියන්නේ we all stood කියන අපි ඔක්කොම නැගිට්ටා මේ stood කියන්නේ ඒකට තමයි නැගිට්ටා තව එකක් තියෙනවා මේ stood කියන වචනේ ගන්න පුළුවන් they stood against corruption ඒක දේශපාලනය හුඟක් වෙලාට කියන එකක් නේ corruption කියන්නේ වෙන අහිමික වැඩ වලට ඒක තමයි කියන්නේ stood against කියන එකට විරුද්ධව පටහැනිව විරුද්ධව ආරම්භනේ stood against කියන වචනේ against කියන්නේ විරුද්ධව නැගී සිටියා they stood against corruption වචනේ කියන්නේ වැරදි දූෂිතය දේවල් කරනකොට එතකොට අපි corruption කියන වචනේ කියනවා එතකොට ඒකට විරුද්ධව නැගී සිටිනානේ එතකොට they stood කියන නැගිටින එක යොදවන්න පුළුවන් තවත් අවස්ථාවක් තමයි මම කිව්වේ ඒ විදිහට නැගී සිටින ඕනෙම තැනක the nurse stood against the what you call the doctors or whatever it is then you can use that word ඒ ඕන එකක නැගී සිටිය කියන එකට stood කියන එක use කරන්න පුළුවන් හරි මේ නැගිටින එක අවස්ථා තේරෙම නැගිටි සිටින නමුත් වෙන අර්ථ වලට ඒක යොදවන්න පුළුවන් ඒකත් මතක තියාගන්න මේක නැගිටින්නම කියනවා කියන්නේ අපි නැගී සිටීම කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ඒක නැගී සිටියා කියලා මොකද අර විරුද්ධ එනේ අපේ නිතර එහෙම අපිට ඇහෙන්න හමු වෙනවානේ නැගී සිටියා කියන එකට stood against විරුද්ධවට අපි කියන්නේ against ඒක මම නතර කියන්නේ against st අවසානට සද්ද කරන්න මේ ලියාගන්න පුංචි අය ඉන්නවනේ පොඩියට ඕන වචන ලියාගන්න against විරුද්ධව ඒක පාඩම් කරගන්න next one එක අපි කරන්නේ jump the hurdle කියන්නේ මොකක්ද මම තව අක්ෂර මේකට add කරනවා මෙතන jump past tense jumped the hurdles first කියන්නේ කඩළු වලට පනින්න ස්පෝර්ට්ස් මීට් වල එන්නේ උඩින් පන පනන්නේ hurdle කියන එක සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ නැති හැමෝම වගේ වචනේ ඒ වගේ කඩළු වලින් පනිනවා කියන එක තමයි jump කියන්නේ ඉතින් කවුරු හරි දුවල ගින් jump කියනකල දැන් අපි කියන්නේ හොරෙක් ආවා හොරෙක් පැන්නා තාප්පෙන් එහාට පැන්නා how will you say he jumped over the wall wall එකේ අතරේ උඩට බැන අපි පාවිච්චි කරන වචනේ over සද්ද ගන්න over the wall කියන්නේ පිටිය wall කියන වචන ඔය ඉතින් අපි කරලා තියෙනවා මට මේ 100% ෂුවර් නෑ ඔක්කොමලා මේ ෆලෝ කරාද නැත්ද ඒක නම පංගකට පොඩ්ඩක් ආපස්සට ගිහලා මේ පැත්තට එනවා මතක් කරන්න jumped over the wall ඒක හොරෙක් ඇවිල්ලා පැන්නා තාප්පෙන් එහා පැත්තට වෙන over කියන්නේ අපි උඩින් පැන්න කියන එක තමයි over the wall කියන්නේ over කියන තව වචන තමයි ඉවරයි කියන එකටත් අපි over නේ කියන්නේ
මොන හරි ඉවරයි. ගෙදර ඉවරයි. තෙල් ඉවරයි. හාල් ඉවරයි. ඔය කොමන් වචන නෙන්නේ. ගෑස් ඉවරයි. ඔය කියන වචන ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා over. The gas is over. Sugar is over. The rice is over. ඔය තමයි ඔක්කොම ඉවර වෙන over කියන එක තමයි යකෙන්නේ. මෙතන අපි jumped over කිව්වේ උඩින් පැනලා කියන එක. මම පොඩක් වැඩිපුර අමතර දේවල් කියනවා. ඊළඟට ran. He ran very fast. He ran very fast. Very fast කියන්නේ හයිය දුවා. He ran and got a medal. He received a medal කියන එක අපි කියනවා. got කියන එකට වඩා ලස්සනයි received කියන එක. He ran එක ran. He ran and won a gold medal. Now another word is won කියන එක O-N-E. won කියන්නේ මොකක්ද? මේ what do you call me? දින්න කියන එකනේ. But it is pronounced as one. එකට අපි කියන්නේ 1 2 කියලා කතා කරලා අපි one කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වල මේ standard English pronunciation වල කියලා දෙන්නේ ඕක W-O-N win one කියන්නේ ඒක මේ one කියලා pronounce කරන්න කියලා. මේ අපේ lecturers ලා එහෙම තමයි කියලා දුන්නේ අපිට one කියන්න කියලා. දින්න he won the race. Learn the proper English, right? ඔබලා මේ අප්සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඔක ඉගෙන ගත්තට වරදක් නැහැ. ඔබ කවුරු හිතා ගන්න රට යන්න හමුවේ chance උත්සාහ ගන්න යන්න ගිහලා ඉගෙන ගන්න. ඒ රටවලට ගිහලා අපිට බලලා එන්න. ඒකට බලලා ඉන්න අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි. ඔකට යන්න පිටරට යනකොට ප්ලේන් එක නැග්ග පොලේ ඉඳලා පොලයක් දෙන්න ඔක්කොම ඉංග්‍රීසියෙන් කරවන්න කියලා. ඉංග්‍රීසි හරි අවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසි ලෝක භාෂාවේ පළවෙනි එකනේ. ඒකනේ අපි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. සිංහල මීට වඩා දියුණු භාෂාවක් වුණාට අපි මුදෙන් එහාට ගියාම සිංහල පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවේ පංගුවත්තන් වල සිංහල පාවිච්චි කරන දෙගොල්ලෝ හම්බුණා මට ඉන්දියාවේදී. ඒගොල්ලෝ සිංහලෙන් කතා කරනවා. මේ බඩු විකුණනවා මේ බාරයන් වල ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලස්සන සිංහලෙන් කියනවා. හොඳට සිංහලෙන් කියනවා. right. එතකොට අපි then come to lived. Oh, what shall you say about lived? He lived in a small house. He lived, now like you see Abraham Lincoln, you would have heard of him, the 16th president of America. Hari කැමති චරිතයක් Abraham Lincoln. මම ඉස්කෝලේ කාලේ උගල් ලිව්වා කියෙව්වා. ඒ වගේම තමයි. Now he lived in a very small house, a wooden house. wooden කියන්නේ ජීවිතේ ඇත්ත කතාව මම කියනවා ඔයගලට මේ ඒවා උදාහරණ දෙනකොට දෙන්නේ ඇත්ත ඒ ඉතිහාසයෙන්. හිතේ පොඩි ගේක 16th president of America වලට ආවේ Abraham Lincoln ජීවත් උනේ පොඩි චුටි මේ අපේ මේ දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නේ ඒ වගේ ගේක තමයි හිටින්නේ. So he lived, past has lived. Later on he became the president. Then he did not have to live in a small house. Actually ඒක හරි පුදුමයි. ඇමරිකාවේ ඒ කාලේ 1800 ගණන් වල එහෙම උඩට එන්න ලැබෙන එකත් හරි පුදුමයි නේ. He is such a nice person. Honest එක තමයි මේ honest කියන එක කියන්නේ මොකද? honest කියන්නේ අවංක මිනිස්සුන්ට හොඳට උඩට යන්න පුළුවන්. ඉතින් Abraham Lincoln ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් වුණ හින්දා මේක නැත්තම් හිතන්නේ log cabin කියලා තමයි වර්ඩ් එක යූස් කරලා තිබෙන්නේ. log කියන්නේ කොටන් වලින් හදපු cabin කියන්නේ මම වල කියලා දුන්න cabin කියන වර්ඩ් එකේ අර planes වල යනකොට cabin තියෙනවා, ships වල තියෙනවා cabin කියන වචනේ මම කියලා දුන්නා නේද? ඒ cabin එක කියන වචනේ තමයි මෙතන log cabin කියන්නේ. ඉගෙන ගන්න මේ අලුත් වචන. He lived in a log cabin. lived වචනේ. He lived in Abraham Lincoln, the 16th president of America, lived in a log cabin as a child. He lived in a log cabin as a child. පොඩි කාලේ හිටියේ ලී වලින් හදපු පොඩි ගේක. මේ මම ඉතිහාසෙත් එහෙම එනකොට කියලා දෙන්න මම ඉතිහාසයයි මගේ හරි මාස සබ්ජෙක්ට් එකක් නේ. Right, ඒක ඊළඟට I said played and walked and swim එක. swim එක කියන එක පීනපොනේ. He was selected to swim at the Olympics අන්න උදාහරණයක් මම කිව්වා. He was කියන past tense had was selected to swim මේක at the Olympics. Finished that you say he swam at the Olympics. Past tense swam. මේක present tense එක මේක past tense. මම මේක back වෙන එක තිබ්බ ඔබට පොඩක් ලේසි මතක තියාගන්න swam.
sit sat. He sat on a high chair. මම කිව්ව කලින් උස පුටුවක ඉඳගත්තා. අර මොකද බෞද්ධ ළමයි ඉන්නද දන්නේ මෙතන අර නීග්‍රෝත සාමණේර වැඩිහම මේ ඉඳගන්න කිව්වහම ගෙන රජ පුටුවේ ඉඳගත්තා කියලා. Top most chair, the high chair he walked in. Like කතන්දර දන්නේ නැති ඒක බෞද්ධ ළමයි හුඟක් ඉතින්. So he sat on a high chair. He sat on the most high, that a throne in කියන්නේ ඒකට කියන්නේ අපි throne කියලා. Throne කියන්නේ සිංහාසනය. He sat on a සාමණේර ගිහින් ඉඳගත්තා මේ රජපුටුවේ. High chair. That's a highest කියලා කියනවා. ඉතින් යාට වෙන සැනක සුදුසු තැනක ඉඳගෙන කරා. එයා කල්පනා කරා ඒක සුදුසු තැන ඒක තමයි. So he sat past tense. He sat on the throne. Soft sat එකට දාන්න පුළුවන් high chair කියලා දාන්න පුළුවන්. High chair. උසපුටු කියන්නේ අපි ටීචර්ස් ළඟ ඔෆිස් වලින් පාවිච්චි කරන උසපුටු කියන්නේ අපි බණ අහන්න හාමුදුර වැඩිහම දෙන්නේ උසපුටුවක් නේ. අපි බිම ඉඳගෙන හාමුදුර දෙන්නේ ඉඳගෙන. So we sit on the floor and we sat listening to bana, sat bima on the floor. Bima කියන්නේ floor. So we sat on the floor. ඔගොල්ලෝ මම කියනකොට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ පැත්තෙන් ඉඳලා. Sat on the floor. Get the last letters pronounced properly. In English, most of the words you have to pronounce the ends. Not like French. If you are learning French, sometimes you don't pronounce the last 3 letters or 2 letters, but that's a different language. This is different. Here we have to most of the time. There are silent words. I will one day give you all the silent letters in a word where you don't pronounce. But generally you have to pronounce the end. Then only the language sounds nicely. So here you played, walked, then you walked, he walked into the crowd. He walked through the crowd. අපේ දේශපාලනේ බයලතියා ඉන්නනේ මිනිස්සු අස්සෙන් ඇවිදලා යන්න පුළුවන් කියන්නේ. එතකොට he walked through the crowd. අතරින් ගියා කියලා he walked through the crowd. Climbed and climbed. He climbed a coconut tree in 2 minutes. ඒකට අත්ත කතාවක් කියන්නේ මේ පොල් ගහට නගින්න පුළුවන් දක්ෂ හොරකම් කරන අය ඉන්නනේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනාට වඩා ඉක්මනට පොල් ගස් නගින්න. Right? So climbed. නැග්ගා. තව මොකක්ද අපි climb පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? A staircase. Climb the staircase කියන්නේ පඩි පෙළවල් උඩට කියන්නේ ඒවට කියන්නේ ඒක තමයි. So he climbed the staircase very slowly. Now I'm coming with the word slowly. When you're old, sometimes it's not so easy for you to run on the stairs, right? Then we can say he climbed the stairs very slowly. නගිනවා තවත් එකක්. පොල් ගහනක් ගාවගේ මම ගහනක් නනවා වගේ මේ ඔක්කොම climb කරනවා තමයි කියන්නේ. Staircase එක නේද climbed. Climbed. He climbed the staircase. දැන් අපිට විරුද්ධව කියන්නේ slow the opposite is very fast, very quickly. නික්මනට නැග්ගා. Then how will you say? He climbed the stairs very quickly. When you're talking about quick, you try to get the intonation, the presentation also by trying to increase the tone, increase the speed of what you say. Now I say very quickly, very slowly. I get the word slowly. He mean when you're using the word slowly, he walked slowly. Right? When you have to say quickly, you also say it quickly. He quickly climbed the stairs. He quickly climbed the tree. ඉක්මන් කරන එක අපි voice එක ඉස්සරහ කරන්න ඕනේ. මම ඒවා තව ඔයගලගේ මේ alliteration එක ඉවරනාට පස්සේ ඒ section එකට එන්න. ඒක intonation කියන කොටස මේ how to present. අර්ථාන්ත අපි හඬ වෙනස් කරන විදිය කරන ශෛලිය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ spoken English සම්බන්ධව මම ගන්න පියවර මට හරි සන්තෝෂමයි ඉවර කරනවා කියලා. හැබැයි ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ මට හම් වෙන Facebook එකේ කම්මැලි අය මම පංගන මතක් කරනවා මේක ඉගෙන ගන්න කියලා ළමයිට උගන්වන්න කියලා. no time කියලා නෙවෙයි මොකද මේක ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන් නේ. නිදියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් වෙච්ච වෙලාවකට හරි මම එක දැන් මේක වැටෙනකොට කියවන්න හරි ඕන වෙලාවකට පුළුවන් ඒකෙන්
කරුණාකරලා මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉගෙන ගන්න උඩ හරි දුකයි ටීචර්ස්ලාත් වරක් කරනකොට මම කියලා දෙනවා ඉගෙන ගන්න මේ ප්‍රෙසිඩන්ට් රස්සාව දෙන්න ආසන්න උච්චාරණය වැරදි කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්ත කතාවක්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ආගෙන ඉන්නවා ටීචර්ස්ලා ආගෙන ඉන්න විශේෂයෙන්ම මේ එලකියුෂන් කියන කෑල්ල හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ග්‍රැමර් මදිනේ ඉතින්. මිස්ප්‍රොනන්සියන් මේ ලන්ඩන් එක්සෑම්ස් පාස් කරන්න බෑ මේ ස්පෝකන් කරන්න බෑ ස්පෝකන් තියෙන වෙනම ලංකාවේ එක්සෑම්ස් ඒකට වල ඒක කරන්න පුළුවන් එතනදී උච්චාරණය හොගක් බලනවා මම දන්නේ මගේ දැන් මම මෙහෙම කතා කරන මම ක්ලාස් එක කියලා දෙනවා වගේ නෙවෙයි මේක අහගන්න අය එක එක වයස් වල ඉන්න අය කියනවා අහනවා බලනවා කියනවා ඉතින් මම ඔක්කොටම කේට කරන්න ඕනේ what is to cater I have to cater කියන්නේ ඔක්කොටම සරල විදියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ඕනේ පොඩි එක්කෙනා මේ වයසක එක්කෙනා මගේ ගම්පද ළමයි ඉන්න ගොඩාක් කැපටි කොල්ලව පරසංගස්රව මේ එතකොට තව මේ කුඩා ඔය කුඩා ටීචර් කෙනෙක් අද කතා කළා තියෙනවට ආදාර දෙන්න එක මම සාරි 20ක් කලේ අදගෙන හිටපු ඉතිලා රුපියල් 6000ක් පඩි දෙන්නේ. يعني ඒ වගේ අය මම ඔය ඔලිය හුඟක් වැඩ කරනවා. ඒක තමයි මේක සිංහලෙන් පටන් ගන්නෙ. ඒ අය මට රික්වෙස්ට් කරා. මට එක ටීචර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා වැඳලා කිව්වා මිස් අපිට ඔක්කොම පුළුවන් ඉංග්‍රීසි තමයි බැරි කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ලේසියෙන් හම්බෙන්න එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. මට ඕනි කෙනෙක් මම මෙතන වැරද්දන්න ඔයගොල්ලන්ට අහලා බලලා චැලෙන්ජ් කරන්න ඕනේ. මට සෝෆා කවුරුත් මම චැලෙන්ජ් කරලවත් නෑ නේ මිස් ඔය කොහොම නෙමෙයි මෙහෙමනේ කියලා කියනවානේ. අපි මොකක් හරි සංවාදයක් කරනවා ආරම කොහොම නෙමෙයි මිස් මෙහෙම නෙමෙයි කියනකොට Facebook එකේ දානවා. නෑ මට කියලා තියෙන හොඳයි කියලා උගන්වන විදිහ මොකද අවුරුදු ගණනකට උගන්වලා තියෙනවා මේක නෙමෙයි රස්සාව උගන්වන එක ඉතින් ඕගොල්ලන් කරුණාකරලා මේ විදිහට හරි ගස්සලා මෙන් එහාට තව වාක්‍ය දිග්ගසන පුරුදු වෙන්න. අනික එක ඉතින් අපි අරකම තමයි බහුවචනේ කියනවා. We drank, you drank, they drank. So instead of drank, you can change the word into lived, ran, jumped. මේ ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් ඕනි වචන. තව ගොඩාක් වචන තියෙනවානේ. vocabulary එකේ මම මේකම පාවිච්චි කරේ ඒගොල්ලන්ට වඩා ඉක්මනට තව හොඳට ධාරණය වෙන්න මේ වචන. මේ හුඟක් වැදගත් වචන හුඟක් කියවෙන වචනනේ. ඒකින් ඒවා සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. Then after that we come to the future tense. මේකත් මම ඔය ඉස්සර මෙන්ෂන් කරා. ඒකට තියෙන වචන දෙකයි. Only will and shall. මේ දෙක විතරයි අනාගත කාලයේදී අපි යූස් කරන්න ඕනේ. මම ඒකත් අද කියලා ඉවර කරනවා. අනිත් පරම ඔයගලන්ට කිව්වත් අත alliteration කියන එක lesson එක ස්පීඩ් කරන්න. කතාව ස්පීච් එකට එක්සර්සයිස් තියෙනවා. අර දීප් එක්සර්සයිස් වලට වඩා දීප් මම කලින් දීලා තියෙන වචන හරි කැතයි. අහගෙන ඉන්නකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය වරද්දන ඒවා. ඒක මම දැන් හැදුවා. ඒක මම කිව්වා. අහගත්තට තමයි කරන්න දෙයක් නෑ. මම උපරිම මම කියලා දීලා තියෙනවා. මම රිපීට් කරනවා අල්ලගන්න අර බෝලේ දානවා අල්ලගෙන කැච් එක ගන්න හලා ගන්නවා අල්ලගන්න කියලා මම උගන්වන්නේ. Right ඒ වගේ. Now this is a future tense will and shall. Shall is being used when it's a person I. First person I. ඒකේ අපි will කියන එකට මේකට අපි shall කියනවා. I shall come is better English. මම කියලා දෙනවා better English එක ඔකට පාවිච්චි කරන්න ආසන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අකමැති නම් I will come කියවට වරදක් නෑ. ඒක කියනවා. අර ඉස්තරම වචනේ තමයි I එකත් එක්ක shall කියන වචනේ. එහෙනම් අයත් කියලා දෙන්න බෑ. බේද. දැන් හොඟක් දෙනේ shall පාවිච්චි කරන්නේ නෑනේ. අර හොඳට ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරලා කියන I shall come, I shall see, I shall do it. I shall. බහුවචනේ we shall. He, she, it කියන මේ තුනට he, she, it මේකම ඒකට යන්නේ මැච් කරන්නේ will කියන එක. He will come tomorrow. She will come day after tomorrow. අනිත්තට. එතකොට she will come during the vacation. holiday කියන එකට තවත් වචනයක් තමයි vacation. අපිට ඒක බහුවචන කියන්නේ. You only use will and shall future එකට හරි ලේසි. මේ දෙක යූස් කරලා කියන්නේ. ඕනෙම වචනයක you will come you will අනාගතයේ කියන්නේ he will sit for the exam. She will ඒක negative නම් she will මම negative දාන්නට කියලා දෙන්නා. She will not sit for the exam. ඒ not එක දාන it is negative කියන්නේ නැහැ කියන්න ඕනේ නෑ. Right, so මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් කලින් එකක් මතක් කරා නම් lessons වල will and shall කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. I will come, I shall come දෙකම කියනවා. shall එක තමයි වඩා හොඳ. මම නැවත කියනවා.
If you can get used to you saying, I shall come, actually it's a better way of saying, I shall come, better usage of English. මම ඉංග්‍රීසි ලෝකෙ හොඳටම කතා කරන එකට දැක්කේ ඉන්දියාවේ ඔයගොල්ලෝ හම්බුනාන අහගන්න ස්පීචස් අහගන්න ඔක ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. ඉන්දියාවේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් දැන් ඉන්නේ. ඒක එයා පත්තරට සඳහන් කළා තිබේ මීඩියා එකෙන් එයා ඉන්දියන් කියලා. ඉන්දියන් කෙනෙක් කියලා කතා කරනවා. පස්සේ මම එයාගේ ස්පීච් එක ඇහලා මම පුදුම වුණා. එයා ඉන්දියාගේ උත්පත්ති ඉන්දියන් තිබ්බට සම්පූර්ණ එක හැදී වැඩිම තිබුණා තියෙන එංගලන්තේ. එයා ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි with research pronunciation පාවිච්චි කරන හරිම high class English කියන එක තමයි දැන් එංගලන්තේ ඉන්න ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්. ඉන්දියන් ඔරිජින් එක තිබ්බට එයා එංගලන්තේ ඉගෙනගෙන තියෙන හොඳම තැන්වල. ඒකේ තියෙන ලෙවල්ස් තියෙනවානේ එංගලන්තේ ක්ලාසස් වල ලොකු තැන්වල තමයි මේ මම ඉවරනේ ඔය ලොකු තැන්වල ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි. half peak ඒවා දාන්න. එතකොට යා කතා කරන එකට අහගන්න පුළුවන්. මට හරි සන්තෝෂයි මම අහනකොට. හොඳ දෙයක් දැක්කම මම හරි සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් දැන් ඉන්න ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ගේ ස්පීච් එකක් අහගන්න කොහොම හරි අහන්න. ඒක තමයි හරිම ඉංග්‍රීසි උච්චාරණය. ඒ ඔයගලන්ටත් ගන්න නේවන්න තමයි. නමුත් කට ඇරලා කියනවා මත. කට ඇතුලේ කියන්න එපා. වචන උච්චාරණය කරන්න හොඳට කට ඇරලා. ඒ ස්පීච් එකක් හම්බුනොත් ඒක පුළුවන් හුඟක් දෙනෙක් එක පුළුවන් ඒ ස්පීචස් කීපයක් බාවනේ. එයා ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ට තේරුණා දුන්න ස්පීච් එක සුපර් ඉංග්‍රීසි. දැන් මට පොළුවට මේ ඉන්දියන් කියලා මම අහලා තියෙනවා ඉන්දියන් අය කතා කරනවා අපි එක්ක එංගලන්තේ ඉන්න ඉන්දියන් අය. ඒගොල්ලෝ ඉන්දියන් භාෂාව එකට දාගන්න තමයි කතා කරන්නේ මික්ස් කරලා. පාකිස්තාන එතකොට අපේ කොහෙද සිංගප්පූරුවේ අයත් ලාලා කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි ඒගොල්ලෝ දෙයට පොළුවට කතා කරන්නේ. ඉතින් මම ඉන්දියන් කිව්වම මම පුදුම නේ එංගලන්තේ කොහොමද ඉන්දියන් එක්කෙනෙක්ට ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් වෙන්න හම්බුනේ හරි අමාරු එංගලන්තේ සමාජය හරි කන්සර්වේටිව් නේ කන්සර්වේටිව් කියන්නේ මාන්නේ තියෙනවනේ ඒගොල්ලන්ට ලෙවල් ස්ටෑන්ඩ්ස් මේන්ටේන් කරනවානේ ඉතින් එන්නේ මම හිතුවා හරි ෂෝක් නේ ඉන්දියන් එක්කෙනෙක් ආවම කොහොමද ආවේ කියන එක මට අහන්න පුදුම හිතුණා. එතකොට මම ඒකේ ස්පීච් එක අහගන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒක ඇනවුන්ස් වුණාට පස්සේ ඒක අපි එයා කතා කරන්නේ සමාජයේ. එතන තමයි මම දැනගත්තේ එයා එංගලන්ත සුද්ධට වඩා හොඳට කතා කරනවා. ඒ ස්පීච් එකක් අහගන්න ඕගොල්ලෝ ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. when you will learn what is real standard English and received pronunciation කියන එක මොකක්ද කියන එක හොඳම උදාහරණයක් මට දන්න තරම එංගලන්තේ කලින් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ස්ලා ඇමරිකන් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ලා ඔක්කොමලා අභිභව යනවා මෙයාගේ ස්පීචස් වල උච්චාරණය. ඒක ඔයගලට ඉදිකරගෙන කරන්න මම හුඟක් ඉන්සිස්ට් කරන්නේ බබා මේ ඔයගලගේ ලෙවල් එක බහින මිස්ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට. දැන් මම අහලා තියෙන බලන පංගොක්කට හරියට කියාගන්න බෑ. අනිත් පැත්තෙන් හොඳට කතා කරනවා මේ පැත්තෙන් බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක මට හරි කනගාටු වෙලා දැක්කා. මම ඒක හුඟක් මාසෙ හැම දිනකටම හොද්දටම ඉංග්‍රීසි පුස්තකෙන්ද උච්චාරණය මම මුලට දැම්මේ. ඕක තමයි නොට් පොට් කියලා කියන්නේ. මම ඔය ඉස්සෙල්ලා මෙන්ෂන් කරන්න ඇති මම රාජකීය විද්‍යාලයේ හිටියේ. මම ඉතිහාසයට 99ක් ගත්තා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ෆයිනල් එක්සෑම් එකට. මට ඉතිහාසෙ දිගටම කරගෙන යන්න ලොකු ආසාවක් තිබුණා. නමුත් මට ලැබිච්ච අත්දැකීම හින්දා තමයි මම ඉංග්‍රීසි වලට බැස්සේ. ඉංග්‍රීසි ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හැම ඉන්ස්ටිටියුට් එකකටම ඉගෙන ගත්තා මොකක්වත් නෙවෙයි. හරි බෙදීමක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ඉංග්‍රීසි බැරියයි. ඒක හරි දුකයි. මගේ ඉස්සරහ පිට මගේ ඇසහැට දැකපු ඒවා දැක්කන් පස්සේ මම තනිකරම කල්පනා කරා මම ඉතිහාසය අමතක කළා මම ඉංග්‍රීසි ගන්න මට වැඩි දෙනෙක්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. මම මේක සල්ලි ගන්න නැහැ. මම මේ උදව්වක් වශයෙන් ඔයගලන්ට කරන්න එක උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. සෙනේරා සිසුසල්ගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔක්කොමලට නොමිනේට් කරන්න. මොකද ඈත පළාත්වල ගියේ යුද්ධ කරපු පළාත්වලට ගියේ කන් ඇහෙන්නේ නැති ළමයි ඉන්න පළාත්වලට ගියා. ඒගොල්ලෝ එක්ක සොසයිටි එකේ එකතු වෙලා ඔක්කොම 40ක් හිටියා. ඒගොල්ලන්ට හියරින් ඒඩ් ලබා දීලා තියෙන ඒ අපි සෝෂල් මම සෝෂල් වැඩ කරන එක තමයි මම හරි කැමති දුප්පත් ඇටලම ස්පිරිතාලට හුඟක් තැන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලම. ඉතින් ඒක හරි අවශ්‍යයි. ඒ හින්දාම තමයි මම මේ බොහොම කැපවීමකින් ඉංග්‍රීසි උගන්වන අයට හුඟක් දැනට ඉංග්‍රීසි හරියම කනගාටුයි. අර ඉංග්‍රීසි නැති කරාන් පස්සේ කොහොම හේදිලා ගියා වගේ. මට ඒක ගැන හරි කනගාටුයි. මමත් ඒ සිංහල තමයි ඉගෙන ගන්න උනේ. සිංහල මාධ්‍යය මට වඩා අවුරුදු 2-3ක් වැඩි අය ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙනගෙන හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ සිංහලට දැම්ම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි පැත්තකට ගියා වගේ වුණා. නැත්තම් කොච්චර ලස්සන ලංකාවට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද? මට ඒකට හරි කනගාටුයි. හරි කනගාටු. උගත් දෙන්නට
දැන් මෙදා කොහෙද පෙරදෙන යුනිවර්සිටි එකේ ළමයි කතා කරා. මම හොඳට